أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم نويت التعلم والتعليم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Habib Muhammad bin Ahmad al-Attas Habib Muhammad bin Zaid al-Attas النظر إلى الشيخ عبد الرحمن الله وسلم يرزقنا العلم والأعمال يأخذنا من الزين والسلام يرزقنا فتوه منها الرسول صالح الجزاء ويرزقنا وقتبة الناس ويفتح علينا فتوح على عارفين ويفقهنا في الدين على هذه النيات وصلحه إلى عظمة النبي فاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الفتاح العليم الذي أرشد من اصطفاه من عباده للتعلم والتعليم وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند الملك العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه في الخلود في دار البقاء والنعيم ومن خالفه واتبع هواه وعثر دنياه على أخراه صار مهانا في الخزي في عذاب الجحيم وكان مذموما مدحورا مع أتباع الشيطان الرجيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة الله المقربين وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Alhamdulillah, syukurlah ma'asyarul habaib kiram, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul hadirin rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati, kita cintai para habaib kita hadir, khususnya Khalifatul Majlis, guru kita bersama Al-Mukarram Taram Habib Muhsin bin Zaid Al-Abbas Ta'ala bidul ayatin, guru kita bersama ketua kita Ibn Al-Mahbub Habib Abu Bakar Habib Saleh bin Taufiq Syahab Ta'ala Allah bidul ayatihina, guru kita Al-Mukarram Taram Habib Abdullah bin Ahmad Al-Attas dan para habaib lainnya, khusus Ustaz Zainal Jamaah Majlis Ta'lim Dar Mustafa, yang mudah-mudahan keringanan langkah kita, keluangan waktu kita, ketulusan niat kita bersama-sama hadir pada Ahad pagi dengan niat yang ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan semua niat kita, hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajatul dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, sedikit kita lanjutkan dalam kita, masih dalam kajian kitab An-Nasaih Al-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, karangan Al-Imam Al-Allama Qutbul Irsyad wa Ghathul Ibad wal Bilad Habib Abdullah bin Al-Haddad, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi wa bikum bid-daril amin. Sekarang kita masih dalam bab taswiyatul qalbi wa minal ghaflah, di antara sesuatu yang membuat hati tadi lalai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ajalana abi wa bi'ulumi wa bikum bid-daril amin nabi ilaihi qala radiyallahu anhu wa radiyallahu ankum. Bab taswiyatil qalbi wa minal ghaflati alla yukthira dhikra al-mauti wa ma ba'dahu min umuril akhirati wa ahwali ahli sa'adati wa ahli syaqawati fiha ولا يدمن على الفكر في ذلك. ومن الغفلة ألا يكثر مجالسة العلماء بالله وبدينه المذكرين بأيامه وآلائه ووعده ووعيده المحرضين على طاعته وعلى اجتناب معصيته بأفعالهم وأقوالهم. ومن لم يجدهم فكتبهم التي صنفوها تجزئ عن مجالستهم عند فقدهم، على أن الأرض لا تخلو إن شاء الله منهم، وإن عم فساد الزمان وتفاحش ظهور الباطل وأهله وأدبار الخاص والعام وأعرضوا عن الله وعن إقامة الحق إلا من شاء الله وقليل ما هو. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من ناوأهم حتى يأتي أمر الله، مع أخبار وآثار كثيرة تدل على أن الأرض لا تخلو في كل زمان من إصابة من أهل الحق مستقيمين على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يدعون الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة، غير أنهم يقلون جدا في آخر الزمان، وقد يستترون حتى لا يعرفهم ويهدي إليهم إلا الباطل الصادق والراغب المخلص، والله تعالى أعلم. Alhamdulillah, syukur hadirin kalau telah kita simak sedikit tabarukan dari qiraatul kitab. Mudah-mudahan tercurah kepada kita keberkahan junjungan Nabi Muhammad SAW, keberkahan para anbiya wal mursalun, malaika al-muqarrabun, dan para ulama salihun.
Nah, jadi masih kita dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, nasihat-nasihat agama, wal wasaya imaniyah, wasiat-wasiat tentang keimanan, karangan Qutbul Irsyad wa Qutbul Ibadul Bilad Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi wa bikum bid-darin amin. Dalam bab tasfiyatul qalbi, bab tentang kejernihan hati. Memang hati ini wajib dijaga, ya. Karena apa? Asra'u taqalluban, lebih cepatnya berubah daripada berubahnya air di periuk yang dipanaskan sehingga meluap-luap karena mendidih, ya. Bahkan di antara hati itu bisa menjadi cepat berubah dikarenakan kelalaiannya, ya, di dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga lalai kalau membaca Al-Quran tanpa tadabbur maknanya, tanpa mengambil renungannya, tanpa memahaminya. Wala yaqifu inda awamirihi wa zawajirihi, enggak pernah takut tentang perintah-perintah Allah, enggak pernah takut daripada semua larangan-larangan Allah. Semuanya diterjang, naudzubillah. Jadi penyebab hati-hati tadi lalai. Dan di antara hati-hati yang lalai wa minal ghaflah, hati yang lalai itu alla yuksira dzikral maut, enggak memperbanyak ingat mati. Ingat mati ini penting juga, ya. Kan kata di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayat. Maha suci Allah, ya, yang ada pada genggamannya segala macam sesuatu, ya kan? Dan Allah berkuasa atas segala macam sesuatu, di mana Allah menciptakan al-maut wal hayat, kematian dan kehidupan. Kenapa kematian disebut lebih dulu dibanding kehidupan? Kenapa? Supaya orang itu banyak ingat mati. Kematian dulu disuruh ingat daripada kehidupan. Tapi banyaknya orang di kehidupan ini ingat hidup apa ingat mati? Ini kebalik. Tapi kalau dia banyak ingat mati, oh luar biasa, beruntung besar, ya kan? Dan Nabi pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyak kamu mengingat sesuatu yang melenyapkan kelezatan di muka bumi, yang melenyapkan kelezatan. Jadi sekarang mohon maaf, tiba-tiba malaikat Israel datang sama kita ngasih tahu, "Assalamualaikum, kasih tahu ente 3 menit lagi mati." Kira-kira mau makan apa mau ini gak nafsu gak? Hah? Bener nih? Udah gak makan apa-apa, udah gak nafsu. Nah itu salah satunya hikmahnya kematian disembunyikan dan dikasih tahu langsung, ya kan? Kalau dikasih tahu, walaupun nanti masih dikasih tahu 20 tahun lagi juga gak nafsu dan ngapa-ngapain, ya kan? Kematian nggak sanggup, udah kalau maklar, udah urusan ribet, ya kan? Jangan mau ngurusin sekarang, udah akhirat aja. Tapi mengingat mati bagus, ya. Di antara orang yang gak ingat mati itu bisa lalai hatinya, naudzubillah, dan qaswatul qalb, keras hati kalau gak ingat mati. Makanya di antara kelalaian seseorang alla yukthira dzikral maut, di mana dia tidak memperbanyak mengingat kematiannya. Wa ma ba'dahu, dan hari-hari setelah kematian. Apa itu? Alam kubur, ya kan, siksa kubur, adab kubur, himpitan kubur, serem, pertanyaan kubur, hari kebangkitan, nanti di padang mahsyar gimana kita disuruh masa apa, ya kan? Dan nanti dihisab gimana kita, kira-kira kita bisa ngomong apa enggak, kita tanya. Nanti ditimbang amalan kita gimana gemetarannya kita, dan nanti di saat langsung dihadirkan sama Allah langsung tanpa keterjemahan antara kita langsung ngomong. Itu bukan main-main, itu pertanda satu tuh hari-hari yang kayak gitu mesti dipikirin, itu harus diingat. Min umurin akhirat, dari semua perkara-perkara akhirat, wa ahwali ahli sa'adati wa ahli syaqawah. Mesti ingat hari-hari di mana nanti ada ahli sa'adah, orang-orang yang hari akhiratnya bahagia. Mudah-mudahan kita termasuk, amin. Minas su'ada, amin. Al-marzuqin, yang dikasih rezeki sama Allah. Wala taj'alna minal asqiya'il mardudin, mahrumin, naudzubillah min dzalik. Dan juga ada hal ikhwan orang-orang yang syaqawah itu yang celaka, yang binasa. Belum lagi di alam yang lebih dahsyat, di kuburan sudah parah. Dan nanti setelahnya lebih parah, naudzubillah. Tapi kalau sudah di kuburan selamat, enak, soalnya lancar semua. Makanya
untuk meraih yang namanya pertanyaan kubur yang awal akhirat, itu di dunia ini kita isi. Apa yang mesti kita lakukan? Banyak ingat mati. Banyak di antara hikmah orang ingat mati itu yang kata Al-Habib Abdullah bin Hajjaj, di antara hikmah orang ingat mati itu katanya yumahhisud dunub, bisa membersihkan dosa kita. Amin ya. Dosa kita ini Masya Allah, kayaknya sekitar kita ini baik. Nanti tuh lihat lagi maksiat, lagi dosa lagi, ya kan? Tapi kalau ingat mati, udah nggak nafsu dan ingat maksiat, aduh nggak ada apa-apa, udah cukup udah, ya kan? Mau mati kita, ya coba gimana? Bahkan orang-orang dulu tadi di Hadramut katanya kalau sedang mengangkat jenazah, ini nggak dikenal siapa ini sahibul musibah. Seolah-olah semuanya itu sudah kena musibah. Itu kok keluarganya semua, padahal ada salah satunya. Tapi disitulah ingat mati. Kita semua bakal seperti ini. Abu Bakar Arab bilang bahwa in amalta janazatan fa'lam bi annaka ba'daha ma'mur. Kalau kau tuh dikasih kesempatan sama Allah masih bisa ngangkat jenazah, pikirin. Jangan cuma ini yang mati dia, bukan saya, jangan. Pikirin kalau kelak kita juga bakal dipikul kayak gini. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Kita sudah mati itu sudah udah nggak bisa ngapain lagi ya. Makanya kematian itu akbar wa'ido, nasihat paling besar. Kenapa? Dia sudah nggak ngomong lagi. Cukup anak ngomong nggak didengerin, mendingan diem. Kalau diem ini itu nggak ngambil pelajaran dari hati ikhwal saya. Nggak ada lagi nasihat yang lebih besar dari ini. Mudah-mudahan kita selamat semuanya, amin. Nah di sini katanya al-ikhwal akhirat. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi bilang orang yang banyak ingat mati. Man dzakaral maut fi kulli yawmin 20 marratan. Siapa orang yang setiap harinya bisa ingat mati 20 kali aja, katanya, maka kelak nanti kalau dia wafat akan dikumpulkan bersama para syuhada. Ada yang bilang wa ayyakunu asyuhada, bisa jadi dia termasuk golongan orang-orang mati syahid. Ya orang mati syahid perang di jalan Allah. Masya Allah mati syahid bukan main-main. Itu ingat mati 20 kali. Bukan berarti ingat mati semua al-maut mati sampai 20 mati 20. Jadi kalau kayak gitu sih bukan kabar. Ini ya bukan nggak baik, tapi kurang manfaatnya, kurang mengingat gimana nanti akhir umur kita itu ditutup sama Allah. Bisa nggak kita ngomong la ilaha illallah di sana? Ya kan? Makanya banyak dikit-dikit itu ngomong la ilaha illallah, jangan itu talqin dzikir yang dibaca setiap subuh itu bukan main-main. Habib Musa Ibrahim ya kan? Mewariskan buat kita semua husnul khotimah dalam keadaan mengucapkan 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Benar, supaya kita nanti akhirnya begitu ya, diakhiri dengan apa? Talqin dzikir tadi, la ilaha illallah berzikir. Bisa nggak kita nanti ingat mati kayak gitu? Terus gimana nanti kita matinya, kita nanti dikubur kita itu di sana selamat apa enggak? Jasa kita habis dimakan tanah apa enggak ya? Enggak tahu ya. Terus kita nanti ditanya malaikat gimana? Di sana nanti nggak ada teman kita kecil amal kita sendiri ya. Dan dibangkitkan kita gimana? Pokoknya itu pikirin kayak gitu-gitu 20 kali. Maka golongan orang-orang yang bakal wafat dalam keadaan syuhada. Amin ya rabbal alamin. Dan banyak di antara hikmah yang mati apa? Yuzah hidup dunia. Dia bisa zuhud sama dunia, nggak tamak. Kalau dia mati mau ngapain sih? Mau ngumpul-ngumpul sampai kapan? Orang mati ditinggalin kok. Jadi pikir ke situ. Wa yuraqibul akhirah, menggairahkan meraih yang namanya pahala akhirat, semangat. Dibanding itu nurutin dunia sama urusan akhirat, lebih kencengin akhirat. Kalau orang ingat mati. Tapi kalau orang nggak ingat mati, wah nggak dipikirin dunia, ngadu gini. Minggu udah tahu, setiap minggu lupa dulu. Udah minggu ya astagfirullah. Tapi saya nggak boleh ingat baru 2 bulan dulu, ya kan? Jadi gara-gara udah dunia mulu, jadi nggak ingat mati. Kalau ingat mati, Allah seminggu belum tahu minggu udah ingat. Bulan depan, pas besok ingat terus. Bahkan ngajak-ngajak orang terus nyari amal-amal yang bisa ngumpulin pahala akhirat yang banyak. Dan itu yang kata Rasulullah SAW, al-qayyis man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang akalnya sempurna itu yang bisa ngekang hawa nafsunya. Urusan dunia nggak terutama, ya, bisa ngekang.
Dan orang yang banyak ngumpulin bekal untuk hari akhiratnya setelah dia mati. Itu orang yang kaya waras. Dan kebalikannya, wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang akalnya picik, yang enggak sempurna, ikutin hawa nafsunya. Tapi kalau untuk akhirat cuma pingin ya mau ngaji, insyaallah nanti kapan-kapan lagi. Ya kan? Belum jelas ini kan. Kalau untuk akhirat ya langsung pakai nunggu kapan-kapan. Mau tobat langsung seketika itu, kemudian masih langsung tobat, kita pakai nunggu tangan aja tobat. Kalau udah kurang 2 menit mati, mau nunggu tahu kok kurang 2 menit, ya kan? Nggak bisa mungkin. Bahkan di sini dikatakan hadis salah satu dia harus ingat ahwal akhirah, tentang hal ihwal orang-orang yang bahagia, orang-orang yang celaka di sana. Wala yutmina 'alal fikri fi dzalik. Dan orang-orang yang lalai itu adalah orang-orang yang nggak pernah membiasakan untuk merenungkan hal-hal seperti itu. Nggak pernah dibiasain buat bikin itu, orang yang lalai. Naudzubillah. Dan di antara tanda orang lalai juga hatinya siapa itu? Wa minal ghaflati alla yusira mujalasatal ulama billah wa bidinihi. Nah ini di antara hati yang lalai itu ialah orang-orang yang hatinya nggak pernah punya pikiran untuk memperbanyak pergaulan kumpul, ya, bersanding bersama para alim ulama, para habaib. Nggak mau ya. Apa kumpul-kumpul begitu? Orang bilang gitu lagi. Bahkan bilangnya ahli sunnah wal jamaah, nggak mau ngamalin kayak gini, kayak sunnah salaman-salaman, dia nggak mau. Habis sholat salaman nggak mau. Nabi mengajarkan siapa orang mau berjabatan tangan satu dengan lain, menggugurkan dosa-dosa satu sama lainnya. Bahkan kalau subuh sama asar itu lebih ditekankan musafaha, dan adatnya musafaha aja subuh sama asar. Dan ada dalam riwayat siapa orang yang habis sholat berjamaah subuh terus dia bersalat berjabatan tangan satu persatu, itu Allah kirim satu malaikat yang menyerupai manusia. Entah yang wajah yang tinggi Habib Muslim apa Habib Sholat ada wajahnya. Dan itu bisa jadi di wajahnya Habib Sholat, di jiwa-jiwanya. Salah satunya antum ini semua. Pas kita berjabatan tangan, kalau dia itu malaikat, tangan kita kena tangannya dia gini, maka raqa qalbu wa salat damu. Saat itu juga hatinya lunak, jadi bersih, jadi takut sama Allah, jadi senang sama ibadah, jadi ingat mati terus. Bahkan air matanya gampang muncul, nangis, takut karena Allah. Tapi kalau orang nggak mau jabatan tangan, ya nggak ada jaminan itu, ya kan? Udah gitu bilangnya ahli sunnah wal jamaah. Jamaah itu apa sih? Kumpul kan? Dia nggak mau kumpul-kumpulan tahlilan, maulid-maulid, nggak mau. Itu mau dibilang ahli sunnah wal jamaah gimana? Syaratnya ahli sunnah ya ikuti sunnahnya Nabi dan kumpul-kumpul kayak gini, mujalasatul ulama. Nah itu salah satunya kata Habib bin Haddad yang bisa menghilangkan kelalaian kita, ya, dari hati yang kotor tadi itu hilang lalai. Alhamdulillah. Allah yusira mujalasatul ulama billah, dan ulama billah, ulama yang karena Allah, bukan ulama su. Jangan kumpul sama ulama su jadi su juga kita, ya kan? Itu kumpul sama ulama-ulama, masya Allah, Islam Nusantara lagi, ya kan? Nah itu jadi Nusantara ya. Nanti Islam Nusantara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, model-model nih Islam mau diroba-roba. Jangan, ulama-ulama yang ini model-model begitu, aulia, masya Allah, yang ngomongannya, ya kan, ngelihat wajahnya aja. Ya kata Rasulullah, tanya ya Rasulullah, siapa orang baik? Itu Nabi. Orang baik itu siapa ya Nabi? Nabi bilang, idza ru'u dzikirallah. Kalau kamu lihat dia langsung ingat Allah. Begitu lihat wajah Allah, anak dosa sampai ngelihat sudah dosanya kita aja. Ngelihat ulama gitu kita nggak nafsu masih ya kan, ngelihat aja. Makanya foto-foto gini mesti dipajang di rumah-rumah. Jangan fotonya artis mulu ya kan. Masya Allah, fotonya masya Allah wanita-wanita agak jelas dipajang lagi. Jadi ngeliat dia malah ngeliat setan aja. Karena akhirnya ingat maksiat, tambah ingat dosa lagi. Alhamdulillah. Nah di situ ngeliat mereka. Makanya orang dulu itu seneng kumpul. Ngelihatnya aja turun rahmat. Ngelihat dengan pandangan rahmat itu sudah ngelebur dosa-dosa kita. Gimana kita belajar kumpul ngaji sama mereka, dengar nasihatnya, kalam-kalamnya, masya Allah. Nah ini. Jadi banyak mengingat berkumpul para alim ulama karena Allah wa bidinihi, dan juga bersama para alim ulama yang memikirkan agama, yang selalu memperjuangkan agamanya Allah. Kumpul sama mereka. Yang rumahnya buat majelis taklim, ya kan? Ini Habib Sehan, Joko Tirto, ya kan? Ini bukan main-main ya. Rumah itu hadirin nggak dilihat kondisi rumahnya, tapi dilihat siapa yang ada di dalam rumah itu, yang isi rumah itu, ya kan?
Sampai dikatakan inna syarafal makan bi syarafil makin. Cakepnya tempat itu dikarenakan mulianya siapa yang tinggal di tempat itu. Ini rumah kalau nggak diisi kayak gini nggak cakep nih. Bukan Darul Mustafa ya kan? Kalau nggak dibuat ginian. Tapi gara-gara ini, masya Allah lebih cakep dibanding rumah-rumah yang lain katanya. Bahkan malaikat itu kalau melihat rumah-rumah yang diisi di dalamnya zikrullah, tilawah Quran, ngaji, kita begini wirid-wirid, masya Allah. Itu kayak kita ini ngelihat di tengah malam bintang-bintang itu yang berkilo yang mana? Kelihatan kan? Ada yang terang, ada yang kagak, ada gelap. Malaikat bisa ngeliat, waduh rumahnya siapa tuh terang banget tuh. Subhanallah. Dan malaikat Jibril sampai bersumpah ketika menemui Nabi kita Muhammad SAW. Ya Rasulullah, demi Allah, semenjak saya diciptakan sama Allah, belum pernah saya melihat satu rumah di muka bumi ini seterang benderang lebih dibanding rumahmu ya Rasulullah. Siapa yang ngisi di dalam rumah itu? Bukan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Makanya sebaik-baik rumah itu rumah Nabi kita Muhammad. Karena orang sebaik-baik orang di dalamnya. Nah di sini kata ulama, kumpul sama alim ulama, al-muzakkirina bi ayyamihi wa ayamihi. Alim ulama yang selalu mengingatkan para alim ulama yang mengingatkan hari-hari akhiratnya, hari-harinya dia nanti di sana gimana. Wa alaihi, mengingatkan yang namanya anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepadanya. Wa wa'dihi, janji-janjinya Allah, ancaman-ancamannya Allah. Itu alim ulama yang kayak gitu tuh ngingetin. Kalau kita lagi taat, ya kan diingetin, masya Allah, kok bakal dapat gini, masih hati-hati lah, ya Allah begini-begini. Jadi kita selalu khawatir dari semua yang kita lakukan. Al-muharridina ala ta'atihi, dan para alim ulama yang menyadarkan kita untuk selalu taat sama Allah, yang ngajarkan kita, ngingetkan itu alim ulama yang kayak gitu. Makanya tugasnya orang soleh itu tawasau bil haq, selalu nasihat-menasihati dalam kebenaran, dan kalau dinasihatin wa tawasau bis sabr, sabar, nerima gitu. Karena ini salah satunya. Wa ala ijtinabi ma'siyatihi bi af'alihim wa aqwalihim, dan ulama-ulama yang selalu mengingatkan kita agar kita menjauhi kemaksiatan sama Allah. Jangan berani-berani maksiat baik dengan ucapanmu ataupun perbuatanmu. Diingetin, masya Allah. Ya seorang sufi-sufi, masya Allah. Sampai ada yang bilang hati-hati ya. Rumah tangga 9, isinya 9 orang, satu aja yang nggak sholat atau ninggalin sholat, itu menjadi penyebab apa? Terhambatnya rezeki dari satu rumah tadi. Satu aja nggak sholat, penyebab dari datangnya musibah dari satu rumah itu penyebabnya. Naudzubillah. Makanya kayak hama itu satu, kalau nggak dibersihin ngabisin yang lain. Naudzubillah. Itu harus diingetin. Hati-hati jangan macam-macam. Maka Habibullah ada sampai bilang, mana seandainya kamu ya anak-anakku ada yang kasar, keluar dari rumahnya. Dulu masya Allah, orang sekarang bayangin, masya Allah. Habis nonton sepak bola tadi malam, aku kesian kecapean dia. Ini kan cukup, biar masih capek deh, kesian lagi. Naudzubillah. Nanya kayak gini-gini kurangnya perhatian. Bahkan kalau seandainya waman lam yajidhum, barang siapa nanti di satu zaman nggak menemui ulama-ulama seperti ini, maka fakutubuhum allati sannafuha tujzi'u an mujalasatihim 'inda faqihim. Kalau dia nggak bisa nemuin mereka, maka kitab-kitab mereka paling tidak inti baca. Orang-orang ini kita berdoa, kita orang sufi, ya kan? Itu yang inti ambil suri tauladan dari mereka. Nasihat-nasihatnya inti ambil, ya kan? Di saat inti nggak menemukan mereka indah faqihim, berbuat kumpul mereka nggak bisa, udah zaman nggak ada udah kayak gini. Ambil kitab-kitabnya mereka untuk kita pelajari, untuk kita suri tauladannya, untuk kita ambil hikmahnya dari nasihat-nasihat mereka. Insya Allah sedikit banyak, walaupun nggak seperti kumpul ini, lebih parah. Di mana dia nggak kumpul, kan? Tapi kalau dia masih membaca kitabnya, insya Allah yu'idu alaina min barakatihim, kembali sama kita apa keberkahan mereka. Padahal itu ada siapa orang yang nggak bisa baca kitab saya, minimal ada di rumahnya kitab saya. Insya Allah Anda masih hadir bersamanya di blog. Ini luar biasa ya.
Al-Habibul Haddad dan siapa yang selalu membaca kitab ini An-Nasrihud Dunia, kitab Al Haddad, insya Allah kalau dia wafat saya dampingi dia di sini. Saya dampingi kalau ada nang ini nggak usah khawatir, ya kan? Ini orang-orang bersyad kalau main-main. Bahkan ala anna al-ardha la takhlu insyaallah minhum, bahwasanya dunia ini nggak bakal kosong dari orang-orang kayak gini, masih ada. Walaupun sesusah-susahnya, paling tidak masih ada gitu. Nggak mungkin sampai nggak ada. Kalau nggak ada berarti aman. Tapi masih ada. Dunia ini dari orang-orang yang soleh seperti mereka. Wa in amma fasad zaman, sekalipun zaman ini sudah rusak, sudah menyebar kemana-mana kerusakannya. Wa tafaqushu zuhuril batil wa ahli, bahkan sudah menjadi tafaqush, ya, sudah merajalela. Nampaknya kebatilan dan orang-orang yang berbuat batil di mana-mana sudah berani-berani, bahkan orang-orang yang takut-takut. Tapi masih ada yang benar. Wa adbaral khas wal 'am, bahkan orang-orang ya tingkat tinggi, orang-orang kelas atas semua, dan orang-orang yang rakyat jelata yang tingkat rendah kan, itu sudah banyak membelakangi Allah sama Rasulnya ya, tapi masih ada orang-orang pilihan ya kan? Wa a'radu 'anillah, bahkan nanti zamannya sudah banyak orang berpaling dari Allah, wa an iqamatil haq, dan berpaling dari menegakkan kebenaran. Tapi masih ada la tahmu insyaallah minhum illa man syaallah. Bagi siapa yang Allah masih kehendaki untuk jadi orang baik buat ngingetin mereka itu. Tapi walaupun seperti itu, wa qalilun masih sedikit, ya kan? Walaupun dikit tapi masih ada. Ya kan? Makanya kita disuruh nyari, disuruh berupaya. Ya kan? Aqalibus shadiq, yang nuntutnya benar-benar nyari kemana, harus ketemu. Nabi bilang carilah ilmu sampai walaupun di negeri Cina, sampai di sana ada, harus berangkat sampai kayak gitu. Tapi di sini alhamdulillah bagian jauh lebih banyak, ya kan? Udah banyak aja masih kagak mau nyari, gimana kagak ada, ya kan? Mudah-mudahan masih banyak yang mau nyari, ya kan? Nah ini pelajaran dari Al-Habib Abdul Haddad. Wa dzalika liqauli Nabi alaihi salatu wasallam, yang demikian itu sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasa sekelompok, segolongan dari umatku itu yang masih nampak nanti akan ada zahirina 'alal haq, yang mereka itu selalu menampakkan kebenaran, yang akan tetap teguh ya, berdiri di atas apa kebenaran. La yadurruhum man nawa'ahum, bahkan gak bakal membahayakan mereka, gak bakal lagi bisa mencelakai mereka. Siapa? Orang-orang yang menentang mereka. Sekarang ambil prinsipnya, gak bakal mundur, tetap teguh dalam kebenaran. Walaupun gimana juga orang yang selalu menentangnya gak bakal mundur. Ya gitu. Teman-teman masih banyak ganti-gantinya, amin ya. Amin. Seperti satu ditolong nih tambah 1000 bangkit, amin. Yang gitu. Jadi nggak bakal hilang, masih ada di muka bumi ini orang yang selalu tetap teguh menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, walaupun apapun tantangannya. La yadurruhum man nawa'ahum, nggak bakal bisa mencelakai mereka orang-orang yang menentang mereka. Bahkan yang menentang itu satu persatu mampus. Ya kan? Ini kan sudah jelas kelihatan kan? Sekarang lagi beli kartu semuanya di atas sudah. Ini sudah pelajaran kalau mau ngambil nasihat. Kalau nggak mau tambah lagi, kena lagi nanti. Alhamdulillah. Nah itu semua dikasih tahu sama Allah SWT, mestinya dijaga, kan dipelihara yang kayak gini-gini. Karena satu, mereka ini nyelamatin ribuan umat. Nah, sampai kata Rasulullah SAW, maka ulama bilang bi'ainain tuqram au bu'ain, dengan 2 mata itu yang namanya 1000 mata dirahmati sama Allah, dimuliakan sama Allah. Dari gara-gara dia satu, 1000 mata selamat, jutaan mata selamat, bukan main-main. Jadi itu harus dijaga. Ini satu magomnya Habib Warbatan, satu di sana. Berapa juta manusia yang dapat berkahnya dia, ya kan? Nah kayak gitu mau dihancurin, mau dia nggak jelas nih. Makanya nggak usah takut, walaupun kenaikan barang sampai berapa, kita ngomel-ngomel wajar, naik mulu, ya kan? Nggak usah takut sama Allah. Kalau ulama-ulama masih ada dijaga, insya Allah nggak usah khawatir. Imam Suyuti bilang, anak nggak khawatir walaupun dengan walam kemahalan harga-harga bahan pangan, sekalipun satu gandum harganya 1 dinar. 1 dinar itu dulu duit kepingan emas. 1 kepingan itu 7 gram emas. Nah, kalau sekarang emas 1 gramnya 700 atau 800.000 kali itu 7 berapa? 5,6 juta.
Satu, katanya saya nggak takut sekalipun harga barang satu butir nasi atau beras itu harganya 5.600.000, nggak takut karena masih ada Allah, ada ulama-ulama yang nasihatin saya untuk saya tetap teguh berpegang kepada tarekat Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sampai takut sama Allah pasti ada jalan keluar yang gampang, semoga ada yang berat. Nah di situ dipelihara yang kayak gitu. Di sini dibilang masih banyak yang menampakkan kebenaran, bahkan nggak takut madarat apapun yang akan menimpa mereka. Bahkan siapa yang menentang mereka hatta ya amrullah, sampai Allah mendatangkan keputusannya nanti gimana, siapa yang benar, siapa yang menang, siapa yang berada dalam kebenaran, pasti. Kelihatan kan sekarang kan, siapa yang salah, kelihatan nggak? Pasti ditunjuk. Nah ini yang benar nih, ya. Yang nggak benar mampus kan, lihat mampus semua. Benar juga, kelihatan juga. Kalau udah kelihatan masih nggak percaya juga, biar mampus sendiri nanti. Nah itu sudah dikasih masih nggak sadar. Ya udah, Allah ya Allah. Ma'a akhbarin wa atharin katsirah. Bahkan terdapat hadis-hadis Nabi yang jelas sudah memberikan pelajaran buat kita menghormati ulama itu kayak gini fadilahnya. Akan kumpul sama alim ulama itu kayak gini. Bahkan kita duduk bersama mereka itu anugerah Allah, taburan rahmat dicucurkan di situ. Banyak hadis-hadis ceritain gitu tentang fadilah ngaji kumpul sama ulama itu sudah banyak. Jangankan lagi ngaji, hadis Nabi bilang man intaqala min majlisin ila majlisil alim. Barang siapa orang mau ngangkat kakinya, artinya mau berpindah dari rumahnya mau menuju ke tempat orang alim. Ini belum mau ngaji, mau datang ke rumah orang alim. Biasanya kalau mau ke rumah orang alim mau ngapain? Nah, tujuannya kan mau ngaji ya kan? Masa mau ngutang? Kan? Nggak cocok ya, masa orang alim mau ngutang kan? Nggak mau ke rumah orang alim, tujuannya apa? Mau ngaji. Itu sudah mau datang orang alim, dan Nabi bilang ghufira lahu qabla ayyakwa. Sudah diampuni dosanya sebelum kakinya ngelangkah. Sebelum langkah. Mau ngaji nih dan Mustafa ini minggu nih. Belum ada subuh berangkat. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, sudah diampuni dosanya. Enak. Nah, ini upayakan hari-hari yang sangat menegangkan buat kita semua kalau kita lupa sama Allah. Bahkan di sini dikatakan banyak hadis-hadis Nabi, perkataan sahabat, katsiratun yang banyak tadullu ala anna al-ardha, bahwasanya menunjukkan dunia inilah takhluq fi kulli zamanin min isabati min ahlil haq. Al-isabati min ahlil haq. Jadi nggak ada yang namanya zaman itu kosong dari alim ulama, masih ada ya. Orang-orang yang selalu mau menegakkan kebenaran, yang masih berpegang teguh pada kebenaran, mustaqimina ala kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang masih istiqomah berpegang teguh kepada kitab-kitab Allah, takut kalau ngaji nangis kan gimana nanti ada nasib anak begini oh udah selamat semuanya ya. Wa sunnati rasulih, dan masih banyak berpegang teguh kepada sunnah-sunnah rasulnya. Yad'unan nas, yang ulama itu selalu mengajak manusia ila tamassuki bil kitab wa sunnah. Maka tadi apa niatnya ya kan? Kita bilang at-tamassuk yang bi kitabillah wa sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtigha amradati wa thawabi wa qurbi wa khatimah wa salahil aqibah. Masyaallah masih banyak. Ghairu annahum yaqilluna jiddan, hanya saja nanti zaman ini semakin lama semakin sedikit ulama-ulama kayak gini, satu persatu dicabut. Jadi Allah ini, jadi kalau mau mengangkat keberkahannya zaman itu yang dicabut ulamanya ya. Bukan dicabut serta merta langsung habis, enggak, satu persatu cabut atau hilang. Nah, kalau sudah ulama satu meninggal berarti ilmu satu hilang ya kan? Karena ulama itu dengan ilmunya bersama mereka kayak perahu membawa muatan yang banyak ke tengah lautan samudra, tenggelam sama muatannya semua tenggelam ya kan? Mudah-mudahan masih banyak gantinya, amin. Nah, di sini dikatakan yaqilluna jiddan fi akhir zaman, sedikit nanti di akhir zaman. Waqad yastatirun, kadang-kala mereka itu apa? Menyembunyi udah. Ulama-ulama gini udah menyembunyi, kelihatannya orang biasa, ternyata orang alim, dagang kayu, kadang-kadang ngumpet di gunung-gunung, udah gak kelihatan mana, gak ketahuan. Subhanallah. La hatta la ya'rifahum apa? Sehingga manusia enggak mengenal mereka, wa yahdiyahum, dan enggak bisa mendapatkan petunjuk ilaihim atas mereka, kecuali siapa yang bisa mengenal mereka? Illa qalibus shadiq, kecuali orang-orang yang mencari, dicari sampai ketemu. Nah, alhamdulillah ketemu. Nah, kalau sudah ketemu jangan dilepas tuh.
Di sini masih banyak apa? Alhamdulillah jangan ditinggalin ini. Ya orang sufi-sufi, orang-orang alim-alim, ente datangin mintain doanya, ente mintain nasihatnya, ente minta ijazahnya. Di antara mereka ini kita nggak tahu. Satu yang wali ada, kita nggak kelihatan. Bisa jadi antum-antum, masya Allah, dapat ijazah yang makbul, tidak mau ambil. Dari situ kita bisa dapatin kemuliaan dunia wal akhirah. Waragibul mukhlis, nggak bisa mendapatkan seperti itu kecuali orang yang betul-betul berharap dan betul-betul tulus ikhlas untuk nyari tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan sedikit ini jadi kita bisa mengambil nasihat dan pelajaran. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum jami'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.